السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ جب غلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی ہماری گردن کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی اور سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنائے ساحل پر کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے قلوب اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان پر جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی سکون چین کو چھین گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہے۔ غور تو کریں کہ کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائی جا رہی ہے، جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہو، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار کیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور مکاتب و مساجد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ یہی تاریخ اپنی ہے، یہی ہے اپنا فلسفہ، یہی تاریخ اپنی ہے، یہی ہے اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر اتنا ہماری جان مانگے تو جان دے دیں گے، اگر اتنا ہمارا مال مانگے تو مال دے دیں گے، اگر اتنا ہماری اولاد مانگے تو اولاد دے دیں گے، اگر اتنا ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جلال دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کہ جذبہ پیکروں سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا اور
इस बात को तय कर लिया था कि गुलामी की जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मसाइब व मुश्किलात के किन किन मराहिल दुश्वार और गुजार घाटियों और वादियों से गुजरना पड़ा, वह तारीख़ का एक अलमनाक बाब है। शायर कहता है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। मिल्लत इस्लामिया के गय्योर नौजवानों, अपनी गफलत की चादर चाक करके अक्ल होश का ज़रा पहन लो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपने तकदीरों को संवारो। कौम की तकदीर तो खुद से बनाई जाती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअंफुसिहिम, ये एक ठोस हकीकत है। शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ी मता इस्लाम हमारे पास मौजूद है। अभी हमारे सीनों में ईमान और यकीन की मशअलें रोशन है। जो लोग इस्लाम पर मरना और जीना चाहते हैं, कुफ्र का सैलाब उनके दिलों से इश्क रसूल की चिंगारी नहीं बुझा सकता। अल हक़ याअलू वला युअला, यानी हक़ हमेशा गालिब और सर बुलंद रहता है। किसी शायर ने खूब कहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाएंगे। इस्लाम हमारे लिए वो ढाल है जो कुफ्र के हर तीर को रोक सकती है। इस्लाम हमारे हाथों में वो तलवार है जो हर तलवार को काट सकती है। इस्लाम रोशनी का वो मीनारा है जो जुल्मत की घटाओं को ख़त्म कर सकता है। इस्लाम वो चश्मा हयात है जिससे क़यामत तक ज़िंदगी के धारे फूटते रहेंगे। इस्लाम वो धार है जो हमारे सफीने को साहिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। शायर कहता है, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, आज तुम्हारी इज्जत व आबरू के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज ताजमहल की परशुकुआ इमारत तुमसे फरियाद कर रही है, आज लाल किला की दीवारें तुम्हें आवाज़ दे रही है, आज कुतुब मीनार तुम्हारा मर्तिया पर रहा है, आज बाबरी मस्जिद की दिलखरा शहादत तुम्हारी खुददारी की तारबाब को झंझोर रही है। आज वो मुस्लिम खवातीन जिनकी इज्जत व आबरू को पामाल किया गया था आवाज़ दे रही हैं। ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, ऐ खालिद बिन वलीद के फर्जंदों, ऐ मोहम्मद बिन कासिम के पैरोकारों, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमनशीनों, ऐ महमूद गज़नवी के मुक़्तदियों, तुम बेदार हो जाओ, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपने तकदीरों को संवारो। कौम इसलिए कि आज दुश्मन इस्लाम ने तुम्हारे खिलाफ कमर कसरी है। आज अग़यारों ने हिंदुस्तान से तुम्हें ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी है। आज मुशरिकीन ने तुम्हारे खिलाफ खुफिया तौर पर फौजें तैयार की हैं। ऐ मुसलमानों, अगर अब भी बेदार नहीं हुए, अपने बचाव के सामान मुहैया नहीं किया, तो याद रखें बोस्निया के मुसलमानों की तरह जलील व ख्वार होंगे, बोस्निया के मुसलमानों की तरह गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। आप लोगों का कोई पुरसा निहाल ना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत, कब तक हम पामाल होते रहेंगे? कब तक बदनिगाही को बर्दाश्त करेंगे? कब तक मुश्किलात का सामना करते रहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको सल्फ़ सालिहीन के वाक़यात याद नहीं हैं? क्या आपको इस्लामी फतूहात और नज़ीम के फातिहन के कारनामे याद नहीं हैं? क्या आपने खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नज़ीर के कारनामों को फरामोश कर दिया? क्या आपने मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद के कारनामों को फरामोश कर दिया? खुदा आप अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक के लाफानी जज्बा को फ़रोग़ दें, इत्तेहाद और इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले, तो इंशाअल्लाह कामयाबी व कामरानी आपसे हमकनार होगी और गैरत ईमानी और जज्बे इस्लामी आपके अंदर पैदा हो जाएगी और फलाह व फौज से वाबस्तगी हो जाएगी। शायर कहता है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार बर कतार आप भी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला बनाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक की फौलादी क़ुव्वत से सरफराज फरमाएँ। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।